ए तथ्य गुड़िक जहाँ आप बिट्रे कला भली नुह तो माने सहित मिसवा सांग हवा साथी है गोटे जगार बसवा तापर बही लिखा इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट करूली ओडिशा रे मुझे कहली जे मु विजु जनता दल लोक नुह आपण मैंने यहाँ कहते कहीं 10टा 10:30 सुधा आम जानी जाइलु ट्रेंड कुआड़े जाउछि बीजेपी सपक्षे जाउछि 2000 मसिया रे नवीन निवास र चित्र तो ए दीटा भितर कोन डिफरेंस आपण लक्ष्य नवीन निवास रे मोर जेते मने पडुछि 2000 मसिया रे लोक ही न फोन आस्तला कि नै ना सेही फोन नवीन पट्टनायक से केते लोक चिन्हथि पांडियान आसीबा आविर्भाव तार दबदबा हां एटा तो अपन मिस्ट्री बोले कि लागुन हां एटा तो मिस्ट्री सॉस एबे भी मिस्ट्री रस आपन पई सेटर मिस्ट्री नु निश्चित सेटा होची ताल 2024 इलेक्शन टा जेते बोले इतिहास लेखा हो सेते बोले मेमोरेबल हो बिकॉज ऑफ पांड्या 200 आईएएस ऑफिसर्स एवं गीता मेहता वाज वरीड जेटा कोन हो जे गीता मेहता आसुचंती नवीन निवास रे रहउचंती आउ नवीन निवास रे गीता दरबार बोली आमे गोटे स्टोरी भी बहुत दिन थले चलेइथिलु तांकर पुराना लेखा भी नवीन बाबू को संपर्क करथिला से बहुत भाई भौणी को भितरे बहुत भलो संपर्क थिला भौणी हिसाब भाई रो जे ठीक ठाक रहिबो सेटा से निश्चय चाहू पांड्यन को से काहे डाइट करते गोटे डिनर रे नवीन निवास रे नवीन बाबू गीता मेहता एवं प्यारी बाबू थिले डिनर टेबल गीता मेहता सजेस्ट करथिले जे यार तमरो देह भी ठीक नाही तमे एते रेस्पोंसिबिलिटी तम ऊपर चीफ मिनिस्टर तमे प्यारी बाबू शुड बिकम योर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सो दैट तमरो कामरो रेस्पोंसिबिलिटी अदा से नहीं पड़े भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी भितर गोटे पैक्ट हेतिला एवं को पॉइंट रे गोटे से पैक्ट टूटी गला भांगी गला तो आपनकर अनुमान कोन अंडरस्टैंडिंग हेतिला ये अंडरस्टैंडिंग ता प्रपोज करथिले बिजु जनता दल एवं बिजु जनता दल रो एई प्रपोज करिवार मूल कारण थिला पांड्या पार्टी रेफरेंडम हेई नथिला जे नवीन पट्टनायक परे बिजु जनता दल रो सबुटु बड़ नेता पांड्या हेई नथिला ताको इंपोज कराई ही इज एन इंटेलिजेंट मैन से जानी छी जे एमती गोटे बैकलैश टा आछो नमस्कार मो मनोरंजन आपण को लाइव 360 न्यूज रूम रो पॉडकास्ट को स्वागत करूची मो हाथ रे ए जो बहीटी रही आ ना होची नवीन पट्टनायक ए बहीर लेखक होचंती रूबेन बानार्जी बहु वर्ष धरी ओडिशा रे थिले इंडिया टुडे रो प्रतिनिधि भाव रे एवं आजिकाली ओडिशार राजनीति को नहीं से एक यूट्यूब चैनल खोली मु रूबेन कहूची आपण माने रूबेन बानार्जी कथा को तांको यूट्यूब चैनल ले शुणुथिबे ओडिशा पॉलिटिक्स को से दिल्ली रे रही देखंती आउ ए जो बही कथा मु कहूची ए बहीटी आगरू पब्लिश ही सारी थिला रूबेन बानार्जी ए बहीर परिमार्जित संस्करण जहाँ को इंग्राजी रे कहा जाए रिवाइज्ड एडिशन ए बहीटी को बाहर करिसंती ए बहीटी को जदि आपण पढ़िबे आर ओडिया भाषा रे मध्य अनुवाद करा जाइछे बहीटी तार पूर्व बहीटी एथिरे इलेक्शन परे बहीटी लिखा जाइछी अर्थात जून 4 तारीख 2024 मसिया जेते बळे नवीन बाबू इलेक्शन हारी गले भारतीय जनता पार्टी रा सरकार आसिला रूबेन बानार्जी से दिन ठारू ए बही लेखिबा आरंभ करथिले अर्थात परिमार्जित संस्करण बहीर आरंभ होइतिला अनेक गुडी इंटरेस्टिंग कथा ए बहीर अछि पांड्यन को कथा अछि जा जानिया पई आपण चाहंती नवीन बाबूंकर अनेक गुड़िए कथा ये बही रही जहाँ साधारणतः खबर कागज रे बाहर नाही टीवी चैनल ले देखा जाए नाही कोनोसी सोशल मीडिया रे यूट्यूबर हुंतु बा आउ किए हुंतु डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्य ए तथ्य नाही जहाँ रूबेन बानार्जी अनेक नेतांक सहित कथा होइचंती ब्यूरोक्रेट का सहित कथा होइचंती आ बही ऊपर से लिखिचंती दी ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी अर्थात मु दृढ़तार सहित कहूची ए बही रे मु जहाँ लिखिची सब ठीक लिखिची अर्थात ए बही रे कोनोसी गालू गप नाही मिछ कथा नाही आ नवीन बाबू एवं पांड्यन कर अनेक गुड़िए इंटरेस्टिंग तथ्य ए बही रे अछि जार ऑथर होचंती श्रीयुत रूबेन बानार्जी जे मो सहित न्यूज रूम रे उपस्थित अछंती रूबेन बाबू मु आपनकर जे पुराना बहीटी पढिची ए बहीटी तो एबे रिलीज हला नवीन बाबू को आपण भल भाव जानती मु जानी जेतबले ओटीवी स्टूडियो रे प्रथम थर पाई नवीन बाबू जीतिले आपण तांकु नेइकरी आसीथिले आम स्टूडियो को सेतबले मो मने पडुची नवीन बाबू आस्तिले आपण आसीथिले एवं नवीन बाबूंकर नवीन निवास
को आपणकर गोटे अबाध प्रवेश थिला तो तापर आपण बही लिखिले तो नवीन बाबूंकर अनेक गुड़े गुप्त कथा आप जानी बोली आम आशा करवा किंतु ए तथ्य गुड़िक जहाँ आप देइचंती तांको बिट्रे कला भली नुह तो माने तांको सहित मिसिबा सांग हवा साथी हेई गोटे जगार बसिबा तापरे तांको उपरे बही लिखिबा जोथिपाई नवीन बाबू और पांड्यान आपणको उपरे खुशी नथिले बोली मझिरे चर्चा होउथला प्रकृत सत्य कोन ए बहिर मूल कथाटी कोन टी प्रथमे सेउटु आरंभ करबा मु नवीन बाबूर सांग केबे नथिली मु एठी ओडिसा रे जने सांबादिक थिली एवं सेई टाइम रे मु भारतवर्षर गोटे प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे रो रिपोर्टर थिली तो जेहेतु मु इंडिया टुडे को रिप्रेजेंट करूथली ओडिसा रे सेहेतु मते नवीन बाबू सेते बेले एक्सेस देथिले एवं मु रेगुलर जाउथली माने हमरो सांबादिकता कोडिबार गोटे ये होउची जे आपनरो कांटेक्ट थिबा कथा तो मोर संगे नवीन बाबूर कांटेक्ट थिला चीफ मिनिस्टर कांटेक्ट थिला ताले बहुत किछि तथ्य आपन पाइबे प्लस सुविधा भी हबो ओडिसा रे जे कोनो मंत्री घर को जिबे कि ऑफिस को जिबे से मंत्री जानि छंती एला गोटे छोटिया जगह यार ए तो नवीन बाबू पाखु जाउ छंती से माने तो दैट हेल्प मी किंतु मु तार सांगो नथिली मोर एक्सेस थिला यस एवं मु ताको ऑब्जर्व करूथली हमरो सामाजिक काम कोन देखिबा ऑब्जर्व करिबा एनालाइज तो 18 मसिया रे प्रथम एडिशन आपण ए बहिरो बाहर करथिले सेते बेले मते लागुथला पांड्यान एवं नवीन बाबू खुशी नथिले आपण नाही मु आपन को सत्तरे कहूची पांड्यान बाबू सा पाखरे मोर एक्सेस थिला मु जेते बेले भारत वर्ष को फिरिली 12 वर्ष बडे मु मझिरे चली जाइतिली बाहर को इंडिया बाहर फिरिला पड़े मु जेते बेले बहिटा लिखिबा आरंभ करली मु सेक्रेटेरिएट जाउथली थर्ड फ्लोर जाउथली एवं पांड्यान बाबू मोर संगे भालो संपर्क थिला बहुत भालो संपर्क जेटा जेते रोइबा कथा हां मु तार ऑफिस गले पड़े चाटा मिलुथला ये मिलुथला सब वेरी वार्म एवं से कोऑपरेट भी करथि सेते बेले बही लिखिबा टाइम मु से मानको कहितली जे एटा खाली नवीन बाबू को प्रेस करी करी हाजियोग्राफी ना मु गोटे ऑब्जेक्टिव एज अ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मु ऑब्जेक्टिव लिखि बही जेते बेले बाहरला प्रथम दिने दुई दिन भितरे पांड्यान बाबू बहीटा भी पढ़ी देइछिले एवं तार कोनो प्रॉब्लम नथिला मु आज एइटा प्रथम थरो पाई कहूछि मु केबे आगुरु खुलासा करि नथि एंड ही वाज हैप्पी हिज वाइफ वाज आल्सो हैप्पी ठीक है सुजाता पांड्यान भी खुशी थे पड़े कौन हैला आई बिलीव दैट नवीन बाबू वाज नॉट वेरी हैप्पी आउ गोटे प्रॉब्लम जेटा हैला जेटा रिलेशन मोर जे एक्सेस टा थिला सेटा कोटी गला प्रथमत होउची जे किछि सीक्रेट्स मु एई बही रे लिखि देइथिली जे नवीन बाबू या करंती सेया करंती ये सब अछि जेटा नवीन बाबू चाउ नथिले नवीन बाबू एटा को एते वर्ष धरी करी लुची करी रखिथिले से ताकर फेवरेट ड्रिंक्स से कोन तो से सब बाहरी गला तो आई वुड लाइक टू बिलीव जे मोर जे ओरिजिनल बहीटा थिला एटा मु कोई भी आई सामाउ माने द बुक वाज सो वेल रिसर्च्ड दैट आई सामाउ गॉट अंडर द स्किन ऑफ नवीन पटनायक सेटा नवीन बाबू को भल लागिला किंतु आउ गोटे इंपोर्टेंट ट्रिगर सेटा 2018 रे मोर बहीटा प्रथम लॉन्च हैला भुवनेश्वर क्लब रे ठीक अछि कोनो प्रॉब्लम नाही मते थर्ड फ्लोर रु सेते बेले इनविटेशन भी आसिला जे आपन आसिकरी नवीन बाबू को गोटे बहीटा गिफ्ट दियंतु हमें फोटो उठाइबा अच्छा तारपरे मते भालो संपर्क सेते बेले भी कोनो असुविधा नाही तारपरे मते कोआ गला जे ना नवीन पटनायक एई बही विषय किछि कहिबेनी काहे कि जदि कहि देबे तार अर्थ या हबो जे नवीन पटनायक एई बहीटा को एंडोर्स करूछंती ए नवीन पटनायक एंडोर्स करिवार अर्थ होउची भालो तो भालो ठीक अछि किंतु जे खराब जिनिस अछि सेटा भी ताले एंडोर्स सही गला तो से पई से करिवे मो कहली फाइन दैट्स अप टू हिम मु तो कोन ताको प्रेस करिवा पई बहीटा लिखि मोर कोनो प्रॉब्लम नै किंतु मु जने मोर पब्लिशर एवं मु हमरो ऑब्जेक्टिव टा कोन मु बही लिखिली एवं लोक पढिबे तार माने प्रचार टिके दरकार मोर तो मु तारपरे दिल्ली रे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी रे गोटे लॉन्च हैला दिल्ली रे सेही लॉन्च टाइम रे मु दिल्ली रे लॉन्च टा करूची काहे कि नवीन पटनायक गोटे इंडिया फेनोमेनन तो बाहर लोक पढिबे सेटा को मार्केटिंग करिबा पड़िबो लोक को जणाइबा पड़िबो जे एमती गोटे बही बाहर तो उड़ी दिल्ली रे जेते बेले मु लॉन्च प्रोग्राम करूची
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହାକୁ ଡାକିବି ସେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହବ। তো মোর বস সাংবাদিকতা মানে হিন্দুস্তান টাইমসরে ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଯିଏ ବସ୍ ଥିଲା ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ସେ ରାଜି ହେଲା ମଡରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ରାଜେଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ତାରପରେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲି ଯେ ତ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ କଲି ଇନଭାଇଟ୍? ବୈଜନ୍ତ ପାଣ୍ଡାକୁ କଲି। বৈজন্ত পান্ডা সেତେବେଳେ বিজেপি জয়েন করেনি কিন্তু বিজেডির সঙ্গে বিজেডি সাংরে তার বিবাদ ফিবাদ হয়েকি সে বিজেডিরু বাহারিছে এবং সে তার রাইভাল লোক। মোর লজিক হচ্ছে জয় পান্ডা দিল্লীরে যেতেবেলে মু গোটে লঞ্চ বইর প্রোগ্রাম করুছি ওড়িয়া মানে ভিতরে দিল্লীরে সবুঠু পরিচিত চেহারা হচ্ছে জয় পান্ডা। তার নেটওয়ার্ক অছি সমস্তে তাহাকু চিনিছন্তি তার গোটে দিল্লীরে ইনফ্লুয়েন্স অছি সে তাহাকু মু ডাকিবি তাহলে থেকে প্রচারটা ভালো হব। প্লাস মোর পাখে আউ গোটে কারণ লা যে বৈজন্ত পান্ডা যেতেবেলে আসিব সেই প্রোগ্রামকু তাহলে ওটিভি নিশ্চয়ই দেখাইব তাহলে মোর মার্কেটিংটা ভালো হব। ওটিভি রে দেখাইবা আর বৈজন্ত পান্ডাকু আনিবা পছরে মোর পাখু ফোন আসিলা যে জয় পান্ডাকু কাই ডাকুছ থার্ড ফ্লোর ফোন এবং সেতেবেলে মু আউটলুক র চিফ এডিটর ইন চিফ মোর পাখু ফোন আসিলা যে জয় পান্ডাকু কাই ডাকুছন্তি। মু কইলি কাই ডাকিবি সে কইলা না দিস ক্যানট হ্যাপেন। আচ্ছা আরে মু আপনার বিজু জনতা দল লোককে ডাকিছি সে আসেনি সেটা অলগা কথা। প্রতাপ দেব আসি নথিলা হ্যাঁ এই বয়কটেড তো আই গেভ ইউ আ চান্স মু মানে মু সমস্তকু মিশিকি মানে গোটে ব্যালেন্সড ডিসকাশন পাই মু বিজু জনতা দল আসলে প্রতাপ দেব আসলেনি কিন্তু এমানর মোর উপর রাগ হেলা যে জয় পান্ডাকু কাই ডাকিবি মু কইলি কাই ডাকিবি ଆପଣ ଫଙ୍କସନ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ନା ଫଙ୍କସନ ପରେ ଆସିଲା? ମୋର ଏବେ ଟିକେ ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତାପ ଦେବକୁ ବି ଡାକିଛି ଆସୁ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତାପ ଦେବ ନା ଆସିବ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଇଏ ହବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ। ବୋଲେ ନା ଜୟ ପାଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ଡାକିବି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଡାକିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉଟଲୁକ୍ ଚିଫ ଏଡିଟର ଥିଲି ମୁଁ ଜୟ ପାଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ଡାକିବି ସେ କହିଲା ନା এটা ଆମ ବିରୋଧୀ ଲୋକ। ବୋଲେ ମୁଁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ନୁହଁ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏମିତି ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ମେକିଂ ଆ ଭେରି ଅନରିଜନେବଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ସେଇଠୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଫୋନ କରିଥିଲେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ନେବା କିନ୍ତୁ କରିଥିଲେ ତ ଏବଂ ମୋତେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଭେରି ଭେରି ଆଷ୍ଟନିସିଂ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଜଣେ ଏଡିଟର ସେ ତାର ତାକୁ ଡାକୁଛି ସେ କହୁଛି କାହିଁ ଡାକୁଛୁ ଆରେ ସେ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ମୋର ଫଙ୍କସନରେ କିଏ ଆସିବ ନା ଆସିବ କାଲି ମୋତେ କହିବ ଯେ ନା ତମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବନି ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜେପି ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ଅଭିମାନ ବି ଜାଗିଲା ଯେ ମୋତେ କିଏ ଡିରେକ୍ସନ ଦବ। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ମାନିବି ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନଠୁ କେବେ ଫେଭର ନେଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ମୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିବାସରେ ଆକ୍ସେସ୍ ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ ଇଆ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି କି କିଛି କରୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ କ୍ଲିନ୍ as far as I am concerned ମୁଁ କାହିଁ ସେ କଥା ମାନିବି ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତ ସେମାନେ ତାପରେ ରାଗିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା କେବଳ ଏମିତି ରଗା ତାରପରେ ଆଉ କିଛି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଏ ତ ବହୁତ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶାସନ ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଏରା କ'ଣ ଘଟିଲା ତାପରେ? ନାଇଁ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇସାରିଛି 2018 ମାନେ ଏତେ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ ତାରପରେ ମୁଁ ଆଉଟଲୁକ୍ର ଏଡିଟର ତ ଆମ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ପାଠ ବାହାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିନେସନ୍ ଥିଲା ତ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା କାହିଁକି କଭରେଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା ସେମାନେ ନଥିଲେ ଖୁସି ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଉଟଲୁକ୍ର ଏଡିଟର ହେବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା କେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ପାଠ ଲେଖା ଏସବୁ କୋଉଠି କେବେ ଲିଖିଥିଲି କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲି ସେ ସବୁ ନେଇକରି ଗଲେ ସେମାନେ ମୋର ମାଲିକ ସେମାନେ ବମ୍ବେରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକରି ମାଲିକକୁ ଦେଲେ ଯେ ରୁବେନ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ହେଉଛି ଜୟ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ
ବାହାର କରିଦିଅ ବାହାର କରିଛି। ତ ଏମାନେ ତ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଇଏ ମୋର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆଉ ଏମାନେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଫଟୋ କପି ଜେରକ୍ସ କରିକିରି ନେଇକିରି ପୁରା ଫାଇଲ ତିଆରି କରିକିରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ତ ମୁଁ ହସିବି ନା କ'ଣ କରିବି। କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ 2000, 2002, 2003 ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଥିଲି, ଲୋକମାନେ କଥା ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲୋକ। ତାରପରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ମଝିରେ ହେଇଗଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଲୋକ। ତାରପରେ ଏଇ 2018 ପରେ ଚାଲିଲା ମୁଁ ବୈଜନ୍ତ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ। ଏମାନେ ତ ଅଫିସିଆଲି ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାରପରେ ପୁଣି ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଜଣର ଲୋକ। ତ ଫର୍ ମି ଇଟ୍ ଇଜ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଲୋକ ତ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ? ଚାନ୍ସ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ହସିକିରି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ମାଲିକ ମତେ ଜଣେ ମାଲିକ ପଚାରିଲା ମତେ, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଜୟ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ? ସିରିୟସଲି ମାନେ କ୍ୟୁରିୟସ୍। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ବହିରେ, ସେ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରିଜିନାଲ ବହିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲିଖିଛି ଯେ ଜୟ ପାଣ୍ଡା ହଉଛି ଟ୍ୱିଟର ଟାଇଗର। ତା ଟ୍ୱିଟରରେ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଏତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତାର ସତ୍ୟରେ ସେମିତି ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ ଏଟା ଲିଖିଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ହଉଛି ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ଟାଇଗର? ମାନେ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟ ପାଣ୍ଡା କ'ଣ ଇଏ ହବ? ତ ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଜୟ ପାଣ୍ଡାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ ଲିଖିଥାନ୍ତା ଯେ ଜୟ ପାଣ୍ଡା ଇଜ ଅ ଟ୍ୱିଟର ଟାଇଗର? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିଖିଛି, ତ ସେ ତ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବିଜେଡିର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲେ ନା ସେଇଠି ସରିଗଲା? ନାଇଁ, ତାପରେ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଏଟା ମତେ ମୋର ମାଲିକ ମାନେ କହିଥିଲେ। ତାରପରେ କ'ଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁ ମାଲିକ ମାନେ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମୋର ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ପରେ ଗୋଟେ ରାପ୍ରୋଚମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକିରି ମତେ ଅଫିସରେ ଭେଟିଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ନେତା? ନିଶ୍ଚୟ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ନେତା। ତ ଅଫିସରେ ଚା କଫି ଦେଲି, ବସେଇଲି, କଥା ହେଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। କିଛି ରାପ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ନା ସାଙ୍ଗ? ମାନେ ସେ ଆଜ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର କାମ କରିବୁ, ଭଲ ହେଲେ ଭଲ, ଖରାପ ହେଲେ ଖରାପ, ମାନିବା ପଡ଼ିବ। ସେ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆପଣ ଆ ଲୋକ ତା ଲୋକ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି 2024 ମସିହା, 2024, ଆଉ ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବସିକିରି ବହିର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଏଡିସନରେ। ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବସିକିରି ଆପଣ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଏଡିସନ କଥା ପ୍ଲାନ୍? ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ, ମୋର ଯେ ଅରିଜିନାଲ ବହିଟା ବାହାରିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଇ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେଇଦିନ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ନବୀନ ବାବୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଥିଲେ, ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସରେ, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଇଠି ଥିଲେ ବସିକି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ ତାର ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲି। ଏବଂ ସେଇ ବହିରେ ଅଛି କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା, କିଏ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲୁ, ଭାତ ମାଛ ଏସବୁ ଖାଇଲୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ତାର ଘରେ ସେଇଦିନ କେହି ନଥିଲେ, ସବୁ ନେତା ମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ନାଁ ବି କହିଦଉଛି, ଶ୍ରୀମୟ କର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆଡି ଥିଲେ। ତାର ଆମେ 3 ଜଣ ବସିଥିଲୁ, ଦିନ ସାରା ବସିଥିଲୁ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ଇଏ ହଉଛି। ମଝିରେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଆସିନି। ସେ ଘର ଖାଲି। ଇଭିନିଂରେ ଶ୍ରୀମୟ ପଳାଇଲା, ତାର ପେପରର କାମ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା। ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରିଲେ, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଓଟିଭି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ, ତାର ଲୋକ ନାହିଁ କିଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯାଉ, ନବୀନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୋଲୁଥିଲି। ତ ତାର ତ କିଛି ହେଲା ପରେ ଯେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ମିଳିଲା ଯେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିକିରି ଦେଖୁଛି ଯେ କାଲି ଏ ଲୋକ ଶପଥ ନେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତ ଏଥର 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ତ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା, କନଭିକ୍ସନ ଥିଲା ଇଏ କରିକିରି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଠି କହୁଥିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏଥର ବିଜେଡି ହାରିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜେଡି? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ମୋର ଟେଲିଭିଜନରେ ରେଗୁଲାର ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆସୁଥିଲା।
ଏବଂ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଯେ ଯିବ ବୋଧେ ମୋର ଇଏ ଥିଲା। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା, କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଥର ବୋଧେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତ ସରକାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଆମେ ସେଇ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆଉ କାହାର ନା ଭାବି ପାରୁଥିଲେ କି? ଆପଣ ତ ସାମ୍ବାଦିକ। ହଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯଦି ବିଜେପି ଯଦି ଜିତିବ ଆପଣ କାହାକୁ ଫେଭରିଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହିସାବରେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ? ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ କଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କଣ କରିଲି, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବି, କାହିଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ କଣ ଚାଲିଛି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏଥର ବିଜେପି ଜିତୁଛି ବୋଲି? ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା। ତ ଆଇ strategically see journalism was also a question of art of anticipation. পরে কোন হব সেটাକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ anticipate କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ anticipate କରିଥିଲି ଯେ ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି one of the favorite candidates। ମୁଁ ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଘରକୁ ଯାଇକରି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଆମେ କେହି ମୋହନ ମାଝୀ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ମେଟେରିଆଲ ମିଳିଥାନ୍ତା ଲିଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବସିକରି ଦେଖୁଥିବି ଯେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ପାୱାର ହେଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଲୋକ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ। ମୁଁ ଯେମିତି 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ରିଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି ଆଉ ବହିରେ ଲେଖିଛି 24 ମସିହାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବସିକରି ମୁଁ ସେଇ ବହିକୁ ଲେଖିବି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ଏହା ଥିଲା। କ'ଣ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା? I found him very surprisingly, I found him, ମାନେ ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି, I found him to be exceptionally calm। ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ଥିବା କଥା, ଆମେ ତ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଚେଲସି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜନା ହବ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହବ। ଏତେ ବଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି, he was exceptionally calm, very calm, quiet। তো that surprised me। ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ 9ଟାରୁ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ 10ଟା 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ତାର ଘରେ ଆଉ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମାନେ ଭିତର ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାରପରେ 10:30ଟାରୁ ତାର ପାର୍ଟି ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନେତାମାନେ ଜଣେ କରି ଆସିବେ। ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 75 ଟଚ୍ ହେଲା, ମାନେ ବିଜେଡି 75 ଟଚ୍ ହେଲା, ବିଜେପି ସରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଯେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାମ କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା। 75 ମାନେ 60, 63, 65 ବିଜେପିର ବଢୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଖବର, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଦାଦା ରହିଯାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ କାମ୍, ତାର কোনো ଇଏ ନଥିଲା। 75 ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଆଉ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ 11ଟା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ 4-5 ଜଣ ନେତା ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କାମ କଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜ୍, ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆଡମିସନ୍ କୁହନ୍ତୁ କି କନଫେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ଚାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆସିଗଲାଣି, ବୋଧେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ବା ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଆଭାସ ଆପଣ ପାଉଥିଲେ ମାହୋଲ ଦେଖିକରି? ସେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏକ୍ସେପସନାଲି କାମ୍। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଦିନର କି ଟେକ୍ ଆୱେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ଚେହେରା। ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ସରକାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ। ତାର ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ତାର ସେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିବେ, ଟେନ୍ସ ଥିବେ। ଭେରି କାମ୍। ମାନେ ହି ୱାଜ୍, ମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କୁଲ୍ ଆଜ୍ ଆ କ୍ୟୁକମ୍ବର। ହି ୱାଜ୍ କୁଲ୍ ଆଜ୍ ଆ କ୍ୟୁକମ୍ବର। ମୋର ଧାରଣା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ, କାହିଁକି ତାର ପୂର୍ବଦିନ କିମ୍ବା ତାର ପୂର୍ବଦିନ ଓପିନିଅନ ପୋଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବିଜେପି ଯାଉଛି ଆଉ ବିଜେପି ଆସୁଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବି ସେୟା କହିଥିଲା। ତ ମୋର ଧାରଣା ହି ୱାଜ୍ କନଭିନ୍ସ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ହବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ କିଛି ମେନସନ୍? ମୁଁ ତ ସକାଳ 9:30 10ଟାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। 10ଟାରୁ ଯେମାନେ ଫୋନ୍ ବି ମାନେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା, ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ନା ବିଜେପି ନେତା ନୁହଁ, ଅର୍ଡିନାରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ
ତାକୁ ନବୀନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ କରୁଥିଲି। ଆପଣ ବି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ହେଇପାରେ। ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହଉଥିଲା। ମାନେ କନଭିନ୍ସ ନଥିଲି, କାହିଁକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ লিডারশিপ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେୟା ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ତ ଲୋକର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଫେଭରିଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଟୁ ବି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ସେ ଏମପି, ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ଲଢୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେକୁଲେସନରେ ହି ୱାଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। 2000 ମସିହାରେ ନବୀନ ନିବାସର ଚିତ୍ର, 2024ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସର ଚିତ୍ର, ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ? ନବୀନ ନିବାସରେ ମୋର ଯେତେ ମନେ ପଡୁଛି 2000 ମସିହାରେ ଲୋକ ହିଁ ନଥିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତାର ପିଅନ। ଫୋନ ଆସୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ନା, ସେଇ ଫୋନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ପାର୍ଟି ଲୋକ ବି ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଚିହ୍ନିଲେ ବି କଥା ହବାର ଇଏ ନାହିଁ, ତ ଫୋନ ଆସୁନଥିଲା, ତା ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥିଲା, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ନଥିଲା। ସେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ବୋଧେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆସିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଟିସି ଭିଜିଟ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାରପରେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ବହୁତ କାମ ଥିଲେ, ମାନେ ତାର ସେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କିଛି ଦେଖାଉନଥିଲେ, ଚୁପ୍। ମୁଁ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରପରେ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆସିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହେଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇଲେ, ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ମେଜରିଟିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଯଦି ଡେ ଟାଇମରେ ଆସିକରି ତାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଇଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଖିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁହ ବି ଦେଖିଛି, ମାନେ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଜୟ। এটা ନୁହଁ ଯେ ଟିୟର୍ସ ଡ୍ରପ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ଟିକେ ୱାଟରି ଖୁସିର ମୁଁ ସେଟା। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଆ ଭେରି ଟ୍ରାନଜିଏଣ୍ଟ, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତାରପରେ ଏଗେନ୍ ହି ୱାଜ ନର୍ମାଲ। ତାରପରେ ଚାଲ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ, ଖାଇଲୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦି ଜଣ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଦେଖିଲେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ଧାରଣା ଏବେ ମୋର ଇଏ ହେଇଛି ଯେ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଭେଲ ନେତା, you have to be in control of your emotions। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଧେ ଟ୍ରେନିଂ ଥାଏ ଯେ ଆମେ କାମ ରହିବୁ, ଯାହା ବି ହବ। ବଡ ନେତା ହବାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, ଶାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଅଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ ଭୁଲ। ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ବହିରେ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଏଡିସନରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପଢିନି, ପୂର୍ବ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ। ସେଇଠୁ ବହିଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏଇ ବହିଟା ରିଭାଇଜ ଭର୍ସନ। ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, I have a problem। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା କହିବେ ନା, ଆପଣ କ'ଣ ଗେସ୍ କରୁଥିଲେ? ନା 2000 ମସିହାରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଇଏରେ ଲିଖିଥିଲି ଯେ ନବୀନ ବାବୁର ଯେ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସକ୍ସେସ୍, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି। ମାନେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ 25 ରିଜନ୍ସ ଯେ ୱାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପଲିଟିସିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ହଉଛି ଯେ ତାର ଗଟ୍ ଫିଲିଂ, ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଇଜ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଲିଖିଥିଲି ଯେ ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଘଟଣା କ'ଣ, 2000 ମସିହାରେ ସେଇ ଦିନ ଯେଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା, ଦିନ ସାରା ଆମେ ନବୀନ ନିବାସରେ ରହିଲୁ। ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଲେ, ତା ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାହିଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ, ଡ୍ରାଇଭର ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁ, ପଛ ସିଟ୍ରେ ମୁଁ। ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ସେ ଧରୁନଥିଲେ, ମୋର ପାଖରେ ମୋବାଇଲ। ସେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ନଥିଲା, କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସିଟ୍ର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ରାତି 7ଟା 8ଟା। ତ ଯେ ସବୁ ସିଟ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଫୋନ କରିକି ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ସେଟା ରିଲେ କରୁଥିଲି ନବୀନ ବାବୁକୁ। ଆଉ ନବୀନ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କୋରାପୁଟରେ ଜିତିଲେ, ସେଇଠି ସେ ହାରିଲେ, ତାର কোনো ରିଆକ୍ସନ ନଥିଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାରପରେ ପାଲହରର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ।
ফার্স্ট টাইম যদি জিতিব ফার্স্ট টাইম এমএলএ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପାଲହାରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିତିଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ ଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗେନ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡସ୍ ତାରପରେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ମୋର କାନରେ ବାଜୁଛି ଏବେ ବି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏମଏଲଏ ଯାହାର কোনো ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ সেটা শুনিকি সে রিয়াক্ট করলা তার মানে সেটা হচ্ছে মু যে মোর থিওরি তার ইনস্টিংক্টস আর ভেরি স্ট্রং 2000 মସିହାରେ ତାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କାମ କରୁଛି ଯେ ଏ ଲୋକଟା ପଡେ ଯାଇକିରି ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଇଏ ରାଇଭାଲ ହେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ତ ଏଇ 2024 ରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି এই ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇତିହାସ ବହୁ ବାଟରେ ମନେ ରଖିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୋ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ବି କହନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ପଜଲ ବୋଲି ସେ 2024 ଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ପଜଲ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଜଲ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଣ ପଜଲ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନର ଆସିବା ଆବିର୍ଭାବ ତାର ଦବଦବା এটা তো আপনার মিস্ট্রি বলে কিছু লাগুনি কি এটা তো মিস্ট্রি ଏବେ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରି ରହସ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ସେଟା ମିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା ହଉଛି ପାଜଲ ତ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏଇ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣରେ ହଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଜଲ ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ଏବଂ 2024 ଇଲେକ୍ସନଟା ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଲେଖା ହବ ସେତେବେଳେ কোন কারণবশত মেমোরেবল হব 2024 বিকজ অফ পান্ডিয়ান এন্টায়ার 2023 right up to 2024 election Pandian phenomenon সেটা ঠিক হোক ভুল হোক but he was a phenomenon তো সেটাକୁ ମୁଁ ଡିମିଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଇ କରୁଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଇ କରୁଛି ଯେ ହେଲା କଣ ତ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ହଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିଲେ କେମିତି ମୋର ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2000 ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି 200 IAS ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି তো এই আইএস অফিসার নূয়া আইএস অফিসার আসନ୍ତି তারপরে চাকরি କରନ୍ତି সিনিয়র হନ୍ତି চিফ সেক্রেটারি হନ୍ତି রিটায়ার করে যাନ୍ତି তারপরে ভ্যানিশ পান্ডিয়ান বাবু হଉଛି একমাত্র এক্সেপশন এতে পাওয়ারফুল কোন আইএস অফিসার ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି କି ସର୍ଭିଂ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇନି তো ମୋର ଗୋଟେ ଜାଣିବାର ଇଏ ଥିଲା କୌତୁହଳ ଥିଲା ଯେ ସେ ଆସିଲା କେମିତି ତାକୁ ଚୟନଟା କେ କରିଲେ somebody or the other would have selected ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଟା କେ କଣ সেই সব ভিতরে তো কেমতি সিলেকশন হলে পান্ডিয়ান বাবু থার্ড ফ্লোর কো আসলে জানে পাওয়ারফুল সিনিয়র আইএস ଥିଲେ সেই মানে সে ভেরি স্ট্রংলি কানেক্টেড উইথ থার্ড ফ্লোর সে এই চয়ন পছরে ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ଦେଇନି କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ମତେ ମନା କରିଛି ଯେ କାହିଁ ନାଁଟା ଦେବ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାକାଲି ତାକୁ କହୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ବି ହି ଆଗ୍ରିଜ୍ ନାଉ वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो যে আমি মানে ইন লাইটার ওয়ে আমি কহু যে ইউ আর দ্য বিগেস্ট ভিলেন অফ ওড়িশা বিকজ ইফ তমে যদি সিলেক্ট না করিথান্ত তাহলে পান্ডিয়ান ফেনোমেনন আরম্ভ হই নথান্তা তো মু গেস করিবি কি যদি আপন কইবে মু গেস করিবি বালকৃষ্ণন বালকৃষ্ণন ওয়াজ আ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন বাট বালকৃষ্ণন সেই স্ট্যাচার নেই সেতে বলে নথিং and Balkrishan was not that close to Naveen Patnaik at that point of time এটা ମୁଁ ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ୱାଜ ନଟ୍ ଦ ନମ୍ବର 1 ଚଏସ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଇ ଲୋକର ନମ୍ବର 3 ଚଏସ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ ଥିଲେ ନଟ୍ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କର ଯେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ମାନେ ଭାলো କେ ଯଦି ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପରେ କିଏ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ରାଇଟ୍ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଟାଇମରେ ବି ହଉଥିଲା କାହିଁ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାହାରେ ଥିଲେ থার্ড ফ্লোর সম্ভালিবে তো নাম্বার 1 চয়েস ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ମାନା କରିଦେଲେ নাম্বার 2 চয়েস ବି ସେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲେ ତାର ভাল ଲାଗିଲାନି ସେ ପଳାଇଲା নাম্বার 3 ହେଲେ নাম্বার 3 ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲା ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଗିନ୍ସ ଇତିହାସ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଆଉ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବହିରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପବ୍ଲିଶର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଯେ ବହିଟା ଲୋକ କିଣିବେ ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ହିଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଏ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ କି ସ୍ପେକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କାହିଁ କେମିତି ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ଏଟା ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ
तो आमर जमी चिंता दुश्चिंता जहाँ भी हो कहतु नवीन बाबूर भौणी गीता मेहता भी चिंतित थे एवं से बोधहय 2022 मासरे चलीगले देहांत है तार पूर्व से देह खराब थिला से हॉस्पिटल दिल्ली रे तो किछि लोक सीनियर लोक माने ओडिसा रु जने दुई जन जाइकरी ताको भेटिचंती हॉस्पिटल रे तो गीता मेहता तार देहांत आगुरु कहिचंती आई होप दिस मैन इज नॉट मिसलीडिंग माय ब्रदर मु आशा करूची जे ए लोक मोर भाई को ये को माने ठीक बाटरे विभ्रांत एटा गीता मेहता भी कहिकरी जे मो भाई नवीन पटनायक को ए लोक अर्थात पांड्यान भूल रास्ता रे दबा ना नहीं नथिले किंतु डायरेक्ट तांकर डाउट थिला ता माने पांड्यान को ऊपर से भी चिंतित थिले हां भौनी चिंतित थिले नवीन पटनायक वाज एक्सेप्शन तार फैमिली भितरे मोर जानिबारे ही वाज द क्लोजेस्ट टू माने गीता मेहता वाज द क्लोजेस्ट टू हिम नवीन बाबू पाई एवं गीता मेहता वाज वरीड जेटा कोन होउछ तर आपण ता भितर को जाई आउ किछि रिसर्च करिसंती ना केवल एतिकी जानिसंती भौणी केमती ओरिड थिले आ बहु समय हमर खबर आसुतिला जे गीता मेटा आसुचंती नवीन निवास रे रहउचंती आउ सी इथरे मध्य नवीन बाबू को किछि परामर्श दउचंती नवीन निवास रे गीता दरबार बोली आमे गोटे स्टोरी भी बहुत दिन थळे चलेइथिलु तांकर पुराना लेखा भी नवीन बाबू को संपर्क करथिला से बहुत भाई भौणी को भितरे बहुत भलो संपर्क थिला तो से किछि ओडिसा ऊपर इंटरफेयर करिया को चाहुतले नवीन गीता मेहटा ना 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 ओडिसा ऊपर तार कोनो इंटरेस्ट नथिला मोर जानिबारे किंबा इंटरफेरेंस तो कोनो प्रश्न नै किंतु भौणी हिसाब रे भाईरो जे ठीक ठाक रहिबो सेटा से निश्चय चाहुथि पांड्यान को से काहे डाइट करते एवं मते प्यारी बाबू मोर से ओरिजिनल बोई रे आपन जदी देखिबे अछि प्यारे बाबू मते कहिथिले एवं से ओरिजिनल बोई रे मु लिखिथिली गोटे डिनर रे नवीन निवास रे नवीन बाबू गीता मेहता एवं प्यारी बाबू थिले डिनर टेबल रे नो गीता मेहता सजेस्ट करिथिले जे यार तमरो देह भी ठीक नाही तमे एते रेस्पॉन्सिबिलिटी तम ऊपर चीफ मिनिस्टर तमे प्यारी बाबू शुड बिकम योर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सो दैट तमरो कामरो रेस्पॉन्सिबिलिटी अदा से नहीं पड़ी प्यारी बाबू सुनिले से कथा नवीन भी चुप किछि रेस्पॉन्ड करले प्यारी बाबू पड़े मते कहिसंती एवं जे कथा मु उल्लेख करिछि मोर ओरिजिनल बोई रे एई बोई रे भी अछि प्यारी बाबू सेतेबेले कहले सेई दिन ठु मोर डिक्लाइन आरंभ हैला काहे कि अकॉर्डिंग टू प्यारी बाबू नवीन पटनायक भाविले जे मो भौणी जदि एमती चिंता करी पारे जे प्यारी बाबू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रही जाई पारे पारंती ही इज कैपेबल ताले ओडिसा रो लोक माने भी सेटा भाबी पारंती जे ए लोक गोटे कैपेबल मोटू मंत्रित्व नै जिवो सेटू प्यारी बाबू रो कथा अनुसार सेई दिन टू तार डिक्लाइन आरंभ है पांड्यान को एटा मु कहूची 2009 हां पांड्यान को ऊपर गीता मेहटांकर संदेह थिला एई माने मु तो किंतु एटा से कहिथिली देहांत आगु ए कथा काहा को कहिथिले गीता मेहटा सीनियर लोक बिजू जनता दल रो सीनियर पार्टी लोक पॉलिटिशियन नथि पांड्यान को जो बड़ बड़ रैली चलीला आउ मिशन शक्ति रो महिला माने आसिले गोटे समय भी तांको ऊपर काली माड हैला मीडिया को कंट्रोल कले ए सब ऊपर आपण किछि लेखा अछि का ऊपर तथ्य इलीगल काम चलुथि ए जे मु एटा आगुरु भी खुलासा करिछि जे जो हेलिकॉप्टर सुनतु ए जो पूरा चलला तो ओडिसा बुली बुली करी 147 कॉन्स्टिट्यूएंसी हेलिकॉप्टर रे पांड्यान बाबू बुलिले से जो ग्रीवेंस कलेक्शन नारे सेटा खाली अपचय न अपचय तो थिला 9 कोटी टंका अपन खर्च करले खाली हेलिकॉप्टर फ्यूएल बाबद रे तार भितरे दुर्नीति भी थिला काहे कि दुर्नीति होउची जे एई 9 कोटी टंका खर्च आइची हेलिकॉप्टर बाबद सेटा अपचय काई एबे ग्रीवेंस कलेक्ट करिबा पई आपन को जीवा दरकार नै कि तार गोटे अंक अलगा अंक अछि मु सेटा करिथिल गोटे गोटे ग्रीवेंस कलेक्ट करिबा पई गवर्नमेंट को खर्च आइची ₹1578 गोटे गोटे आपन जदि हिसाब करिवे 9 कोटी खाली हेलिकॉप्टर फ्यूएल 9 कोटी डिवाइडेड बाय 57000 ग्रीवेंसेस कलेक्टेड डिवाइड करंतु आसीबो ₹1578 गोटे 1578 टंका गोटे ग्रीवेंस पाए किंतु एटा होची अपचय दुर्नीति होची से सबु जगह रे जाई करी बड़ बड़ रैली कर बड़ स्टेज बड़ ऑडियो सिस्टम नाचो गीत खाइबा
কোটি কোটি টঙ্কা খরচা ହେଇଥିବ। ମୋର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଲି ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 5-10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କିଏ କରିଲା। ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦରେ ଅପଚୟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଜେଟରୁ ଯାଇଛି ଟଙ୍କାଟା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ର୍ୟାଲି ହେଲା ବାଜେଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ନଥିଲା, ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେମିତି, କୋଉଠି କରିଲେ, କିଏ ଦେଲା ପଇସା, এটা হচ্ছে দুর্নীতি। তো এটা এটা কোন বড় রহস্য বর্তমান সময়ে যদি সরকারি খাতারে কিছু মেনশন নাই নাই যে টঙ্কাটা কিয়ে দেইছি তাহলে তাহলে প্রকৃতরে third party টঙ্কা খরচ কলা কি? তাহলে থার্ড পার্টি ଦେଇଥିବ। থার্ড পার্টি কে ହେଇଥିବ ଏଇবারে? কন্ট্রাক্টরস, কন্ট্রাক্টর কি মাফিয়া কি কর্পোরেট কি ଇଏ। সো দ্যাটস an illegal কাম। କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ନାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ସିଏମଓ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକରି। ତ ଏଇଟା ସିଏମଓ ର ଫଙ୍କସନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, শুধু ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହାଏଷ୍ଟ ସିଏମଓ ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁନି, ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ଗୋଟେ ବଡ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ କଣ ଫେଭର ଦେଇଥିବେ, କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇଥିବେ, କୁଇଡ୍ ପ୍ରୋ କୋ, କୁଇଡ୍ ପ୍ରୋ କୋ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଦଉଛି ତମେ ବି ଦିଅ। ଏଇଟା ଅପଚୟ ଖାଲି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅପଚୟ। ହେଲିପ୍ୟାଡ, ହେଲିକପ୍ଟର ଫୁଏଲ, ସେଟା ହଉଛି ଅପଚୟ। এটা হচ্ছে স্ট্রেট কাট দুর্নীতি। কিন্তু কথা হচ্ছে দুর্নীতির তো তদন্ত হওয়া কথা, তো তদন্ত হউনি, তো দুর্নীতি জনা পড়ুনি। ସେ ତ ମାନେ ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ ଲୋକ କଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନା ଭୟରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଡରିକି, ଡର। ମୁଁ ଏଇ ବହିରେ, ଏଇ ନୂଆ ବହିରେ ଅଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ୱାଜ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ। କିନ୍ତୁ ତାର ପଛରେ ସିନିୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କହୁଥିଲେ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫୁଲ। ମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଅକ୍ସିମୋରନ, ମାନେ ଦୁଇଟା ମିଶିବନି, ଏଟା ଏପଟେ ଏଟା ସେପଟେ। ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫୁଲ ହଉଛି ଅକ୍ସିମୋରନ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ଫୁଲ ବି କେମିତି ହବ? ବଟ୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ବୋକା, ଯାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଦ୍ଧିଆ ହଉଛି as a human being he is very sharp, very intelligent. As a bureaucrat he was very intelligent, very efficient also. As a politician he was a fool. তো এটা মিস, ওটা অক্সিমোরন। অক্সিমোরন। and এটা বিজু জনতা দଳର লোক ନେତା ମାନେ ତାକୁ ତାର ପଛରେ କହୁଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେତା ବନିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ? ଏ ଯୋଉ ମୂଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀତ ବାନାର୍ଜୀ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବହିରେ ଆପଣ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନେତା ବନିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ? ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ନା ସେ ନିଜେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କଲେ? ମୁଁ ଆମ୍ବିସନ, ଗ୍ରିଡ୍। ମନୁଷ୍ୟର ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ହଉଛି ଗ୍ରିଡ୍। ଗ୍ରିଡ୍, ଆରେ ମୋର ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ତାରପରେ ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଟାରୀ ସାଇକୋମେନ୍ସ ଥାଏ, ଯେତେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ କୋଟାରୀ ହେଇଯାଏ, ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଗୋଟେ କୋଟାରୀ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଯାଇକରି ତାକୁ କହିଥିଲେ ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟୁଜଲି ପପୁଲାର, ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଣ ତାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନାଇବା। and he really believed it। ଯେ ତାର ଯେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ସର୍ଭେ ଫାର୍ଭେ କରୁନଥିଲି, ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଇଏ ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଫୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାହା ବି ଟିକେ ଆନିକ୍ଡୋଟାଲ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଆନିକ୍ଡୋଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ମୁଁ ଓପେନଲି କହୁଥିଲି ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏ ସରକାର ବୋଧେ ଯିବ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖସିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ଇନଫର୍ମେସନ କି ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଦଉଥିଲେ? ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଦଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ସେମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଦେମ୍ ଫର ଅ ରାଇଟ୍। ପଇସା ନେଇକିରି ସେଇ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଛ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କନଫର୍ମେସନ ବାୟସ, ମାନେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଏବଂ ପାଖ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଜିତୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ହାରିବାର କୌଣସି। ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ, ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖଉଥିଲେ ତାର ସର୍ଭେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭେ, ଯେ 120 ତଳରୁ ଆମେ ଖସୁନୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନା ହେଇଥିଲା, ହି ୱାଜ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡେଲି ଫେରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିରେ, ସେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଦେଖଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ, 2 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ, ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟୁଜଲି ପପୁଲାର। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଏତେ ମାନେ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ତାର ପାଇଁ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଇଜ ଭେରି ଭେରି ପପୁଲାର। ରିଏଲ କ'ଣ ହଉଛି ତାର କିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ପପୁଲାରିଟି ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ପୁଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନିନ ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ତା ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନୁହଁ। ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ସୀତ ବାନାର୍ଜୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଇଭାଲ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନଳିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଉଥିଲେ ରାସ୍ତାରୁ। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବେ ସବୁ ଟାଇମରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେ କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 10-12 ବର୍ଷ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଉପରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଥ୍ରେଟ୍ ହେଲା ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କାହାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ପ୍ୟାରୀ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଆମକୁ ଏଇଟା ବି ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଯେ ନବୀନ ବାବୁର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି। And if you are single, you are alone, then you have many other reasons to be dependent on someone. So she dependent ହେଇଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ। ମୋର ଧାରଣା ନବୀନ ବାବୁର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଥିଲା, ମୋର ଧାରଣା ଯେ ଏ ଚଲାଇବେ, ମୁଁ ବସିଛି, I am dependent on ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲାଇବେ, ଆମେ ଜିତିବୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ସବୁ ଯାହା ଅଛି ରହିବ, ତାରପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହେଇଯିବ ପଡ଼େ। ସେଟା ତାର ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯଦି ନା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଫାଇନାଲି ଇଲେକ୍ସନ ସରିବା ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତରସୂରୀ କାହାକୁ କରିବି। ସେଟା କ'ଣ କହିବାର ଦରକାର ଥିଲା କି? ସେତେବେଳେ କାମରେ ତ ଅଲଗା ଚାଲିଥିଲା ନା, ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରଖିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଆ ଲାଷ୍ଟ ଡିଚ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମୋର ଧାରଣା ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହଉଛି, ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଧାରଣା ଥିଲା ସେଟା ହଉନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଚ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଉତ୍ତରସୂରୀ କରୁନି, ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି। ସେଟା ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲରେଡି ଟୁ ଲେଟ୍। ଲୋକର ପରସେପସନ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ। 2019 ଇଲେକ୍ସନ ପରଠୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ୱାଜ୍ 80% ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି 10-20% ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କ୍ଷମତା ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜେପି ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କରି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ, ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି ମତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ତୁଟିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଭିତରିଆ ନେଗୋସିଏସନ ଚାଲିଥିଲା କି ଯୋଉଟା ମଝି ବାଟରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭିତରି ନେଗୋସିଏସନ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଗୋଟେ ନିଜର ସକ୍ସେସନ, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ, ତାରପରେ ମୁଁ, ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ସକ୍ସେସନ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପୋଜିସନ ଆଉ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି। ତ ନଭେମ୍ବର 2023ରୁ ପ୍ରଥମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଅମିତ ଶାହକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ମିଶିକିରି ରାଜ କରିବୁ, ମିଶିକିରି ଇଏ କରିବା। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ যেটা କହୁଛି ସେଟା ରାଜଦୀପ ସରଦେଶାଇ ତାର ନୂଆ ବହିରେ ଲିଖିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ସ 2024 ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ମି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜି ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ପପୁଲାର, ଆମର ଏତେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମିଶିକିରି ରହିବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିଜେଡିର ସପୋର୍ଟଟା ଦରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ
ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଲୁଥିଲା 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ। ତାରପରେ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗଲା ବର୍ଷ 2024 ଏଇ ବର୍ଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାଲିଟା ହେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ। ସେ ଯିବା ଟାଇମରେ ରାଲି ନବୀନ ବାବୁ ବି ଥିଲେ। ସେ ମୋଦି କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁକୁ, सोचिए मत, जल्दी कर दूंगा ଯେ ଆଲାଏନ୍ସ ହବ, ମେଣ୍ଟ ହବ। ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆ ଡନ୍ ଡିଲ୍ ଯେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକିରି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଏଇ ମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲବି କାମ କରୁଥିଲା ଯେ ମେଣ୍ଟଟା ହଉ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ଯେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମେଣ୍ଟଟା ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଚାଲୁ। କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିରେ? ନା ଏଇ ମେଣ୍ଟ ଏତେ ନା ଫା ମୁଁ ଦଉନି, କାହିଁକି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବେ କେମିତି? ମୁଁ ଆଜି ଲିଖିଦେବି, କାଲି କହିବେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ପଲିଟିକାଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଲବି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ, ସେ ଲବି ଏବେ ବି ଅଛି, ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ଲବି। କିନ୍ତୁ ତାରପରେ ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ତାରପରେ ଆଚ୍ଛା ବିଜେପି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ 3 ମାସ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲୁଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନାଲ ସର୍ଭେରେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବିଜେପିର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ସେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ, ମୁଁ କହୁଛି ଏପ୍ରିଲ ମନ୍ଥ ଅଫ ଏପ୍ରିଲ, ସେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁନଥିଲା ଯେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟା କହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏନାଫ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦଉଥିଲା ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯେ ପ୍ରବଳ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଅମିତ ଶାହକୁ ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇକିରି ଯେ ସାର୍ ଆମେ କାହିଁ, ଆମର ତ ନିଜର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ଦିନ ଆଗୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ଆମର ବଢି ଯିବ। ଦେ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାନେଜ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ ଅମିତ ଶାହ ଯେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅମିତ ଶାହ ଯାଇକିରି ନବୀନ ମୋଦିକୁ ଫାଇନାଲି କନଭିନ୍ସ କରେଇଲେ ଯେ ଆମେ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସେଇଠି ମେଣ୍ଟ କଥାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ହয়তো ବିଜେପିର କିଏ ଗୋଟେ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ତାରପରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ কোন ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସକ୍ସେସନ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ତ କନଭିନ୍ସ ଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି ବୋଲି। ନା କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ଫୋର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ପୁরো ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଲାଶ ବି ହବ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ। ବାହାର ଲୋକ ନେତା ଇମ୍ପୋଜଡ ହେଇଛି, ସେ କଣ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଲୋକ କି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ବି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପାର୍ଟି ରେଫରେଣ୍ଡମ ହେଇନଥିଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇନଥିଲା, ତ ତାକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଇଛି। ହି ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ। ସି 50% ଅଫ ହିମ୍ ଇଜ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଲାଶଟା ଆସିବ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ବାହାର ଲୋକ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହବ। ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ କିଏ ଉଠେଇବେ? ବିଜେପି ଉଠେଇବ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ତ ଏବେ ଏତେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ କି ମେକାନିଜମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ବିଜେପିକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେବା। କାହିଁକି ସେଇ ମେଣ୍ଟୋ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଭେରି କ୍ଲୋଜଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଯେ କଣ ଚାଲୁଛି, ଆଜି ହଉଛି କାଲି ହଉନି, କାଲି ହଉଛି। ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମେଣ୍ଟୋ ହଉନି, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯିବେ, ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ যেদিন মনমোহন সামল এইটি আনাউন্সমেন্ট করলা তার 5-6 দিন পূর্বରୁ মোর পাখু মোর সোর্স ফোন করে কিলা যে মেন্টো হউনি, কিন্তু আনাউন্সমেন্ট 7 দিন পরে হব। মু সেই দিন গোটে টুইট করিଥିଲି ଅଛି একলা চলরে, ମୁଁ କାହାର ନା ଦେଇନଥିଲି, କିଛି ଦେଇନଥିଲି, ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଆପଣ একলা চলরে। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମେଣ୍ଟ ହଉନି, we will go it alone। ତାର ମାନେ ମେଣ୍ଟ ହଉନି। ଯେ ବୁଝିବାର ବୁଝିଲେ, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ ସଡନଲି କାହିଁ একলা চলরে, ମୁଁ ଚୁପ୍, କିଛି କହିଲିନି। ତ ମୋର ପାଖରେ ଇନଫରମେସନ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଯେ ହଉନି ଏବଂ একলা চলরে। ଆଚ୍ଛା, ଏକଲା ଚଲୋ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଜେପି ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଲବି ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର। ନା ମୁଁ କାହାର ଲବି ସକ୍ରିୟ,
ଲବି ସକ୍ରିୟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସର ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ବି ତଦନ୍ତ ହଉନି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ହେଇନି ଆଜି ତ ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଥିଲି କନକ୍ଲେଭରେ ଥିଲି ମୁଁ ତ ସେଠି ମୋର କହିବାର ଥିଲା କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇନି କାହିଁକି কোনো তদন্ত ହେଇନି ନୂଆ ସରକାର ଆସିକିରି তদন্ত କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି তদন্ত না କରିବେ তার অর্থ কোন করপশন ହେଇନି তার মানে ଓଡ଼ିଶାରେ গলা 5 ବର୍ଷ ମୁଁ କହିଲି যে কোনো দুর্নীতি ହେଇନି অফকোর্স আই সেড দ্যাট সার্কাস্টিক্যালি তদন্ত যদি নূয়া সরকার না করিবে তার অর্থ কোন ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି সব চাঙ্গাসি ঠিক চালিছে ତ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଲବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭିତରିଆ ଗୋପନ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀତ ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ এইটা ଆପଣ ସେ ନିଜେ କହିଲେ যে সন্ন্যাস নেইছি কেবে কইছি ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଏଟା ଦିସ୍ ଇଜ ମିସରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆପଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ withdrawn I am withdrawing from active politics সে কইনি যে আই এম কুইটিং অ্যাক্টিভ পলিটিক্স কুইট যদি কইতান্তা যে আই এম লিভিং তাহলে সন্ন্যাস হইতান্তা হি ইজ ওনলি withdrawn ଆଉ কুইটিং ভিতরে আকাশ পাতাল ফারাক সে সন্ন্যাস নেইতান্তে এ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇନାହାନ୍ତି ହି ଇଜ ଓନଲି ଟେକେନ୍ ଆ ବ୍ରେକ୍ withdraw ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ରିଟାୟାର କରିଲି କହିନାହାନ୍ତି withdraw ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ହେବାର ନାଇଁ ସେ ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ନା ବ୍ୟାକ୍ ରୁମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ରୁମ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛି କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ରୁମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ୱିଥଡ୍ର କରୁଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋର୍ସି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋର ଧାରଣା ସେ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟକୁ ଆସିବେ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଆସିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ এই যে রিসেন্টলি চর্চা হউতিলা মু মোর প্রোগ্রামরে ভিডিও ইউটিউব প্রোগ্রাম মু রুবেন কৌচিরে রিসেন্টলি গোটে করিଥିଲି যে মঝিরে চালুଥିଲା যে প্রশ্ন পাটসানি ইয়ে কইদেলা অমর শতপথী ইয়ে কইদেলা বিজেডি এমবি ভাঙিଯିବ ଏବେ ଭାঙିବାର কোনো ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁନି ପଲିଟିକ୍ସରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ତ କନଭିନ୍ସିଂଲି ମାନେ 100% ସିଓର ହେଇକି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଭାঙିଲେ ପଟେ ଲାଭ କ'ଣ ହବ ଯେମାନେ ଭାঙିକିରି ଯିବେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ তার সেমানর লাভ কোন হব এবে ইমিডিয়েট লাভর গেনর কিছু নাই মোর ধারণা বিজেডি ভাঙিব প্রশ্ন হচ্ছে কেবে ভাঙিব গোটে অপরচুনিটি টাইম হব পঞ্চায়েত ইলেকশন পড়ব 2027 ওড়িশার পঞ্চায়েত ইলেকশন সেই টাইমে যদি বিজেডি ভাঙিব তাহলে বিজেপির কিছু ফায়দা আছে বিজেপি তো পার্টি ভাঙিবা পাই বিজেডি কু ভাঙিবা পাই তার বেস্ট টাইমটা দেখিবে না যে ଏବେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପରେ ଆମର ଫାଇଦା ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଯଦି ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସି ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ ୟୋର କନଭିନିଏନ୍ସ ତାର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ କ'ଣ ଯେ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ କି ଯେ ମୋଦି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିକିରି ଗଲେ ଯେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ମେଣ୍ଟ ହବନି ସେଟା କ'ଣ ସେ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ କି ପାରିଲେନି ତ ଗୋଟେ ইনফ্লুয়েন্স ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଇୟା ନୁହଁ ଯେ ତାର ପ୍ରବଳ ମାନେ ସେ ପୁରା ଭେଟ କରିଦେବ ସେଇଟା ବି ନୁହଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅର୍ଥ ଇୟା ନୁହଁ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ ସେଇଟା ତ ସବୁ କିଛି ସେ ଯା ଚାହିଁବେ ସେୟା ହିଁ ହବ ତାର কোনো ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ସେଇଂ ଯେ ତାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏବେ ବି ଅଛି ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଯେ ହି ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଡେଷ୍ଟିନି ନା ଏଇଟା ଖାଲି ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର 2024 ୱାର୍ଡିକ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ କି ସବୁ ମେକାନିଜିମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ପରସେପସନ କ୍ରିଏଟ କ'ଣ ଭଗବାନ କି ଭଗବାନ ତ ନୁହଁ ମଣିଷ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ହେଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏତେ ବଡ଼ ସିନିୟର ଅଫିସର ସବୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ କାହିଁ କଲେ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ
ଆଉ ସେମାନେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଛରେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କାହିଁକି ଅବଜେକ୍ଟ କଲାନି? ସେମାନେ ଡରିଗଲେ କାହିଁକି? ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ? କିନ୍ତୁ ଖାଲି କାହିଁ ମୁଁ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଅଦର ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି? ଆମେ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁର ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋରାଲ, ଇଲିଗାଲ, ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇ ବହିରେ ଅଛି, ଚାଲୁଥିଲା। ମିଡ଼ିଆ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ଟିଲ୍ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଡିଟୋରିଆଲ লিখিলে, তারপরে তো যা হেলা হেলা। বাট ডিড ইউ সি মানে মিডিয়া এজ আ হোল? তো মিডিয়া কেমিতি কন্ট্रोल हुए, মিডিয়া কেমিতি ফংশন করে, তাঠু অধিকা ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆଉଟଲୁକ୍ ଭଳି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ ହେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ମାଲିକମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆପଣ ତ ଏଡିଟର ମିସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି। ତେଣୁ ମିଡିଆର ଇକୋସିଷ୍ଟମ କେବଳ ମୁଁ ସେୟା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଡିନାଇ କରୁନି, କିନ୍ତୁ not only bureaucracy, many other sections of the society had also capitulated to Pandian ଏବଂ ଡର। ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ରିମେମ୍ବର କରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମାନେ লিখুছি ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଷୟରେ ଇଏ লিখୁଛି, ମୁଁ ସତରେ ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆକୁ ଦୋଷ ବି ଦଉନି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପରିମାଣରେ କରିବା କଥା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ତାର ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ସେପସନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଇ ଫୁଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାହିଁକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ କ୍ଷମତାବାନ ଲୋକ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଇଏ କରିବେ, ସେଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୋର ଟିକେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଥିଲା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି, ମୋର ଟିକେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାରପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱାଜ ଅଲସୋ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ, ସେଟା ବି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ବଟ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ, ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍। ଏଇ ନୂଆ ବହିରେ ଇଏ ଅଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 2024ରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟିଲ୍ ମେ ଅର୍ ଇଏ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସବୁଠୁ ଉପରେ। ସେ 26 ନା 27ଟା ଡିସେଣ୍ଟିଂ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମେ ରାଜି ନୁହଁ, ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ, ବଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ ଓଭରରୁଲ୍ଡ। 26 ନା 27 dissenting notes, but the chief secretary was overruled. प्रदीप जेना लास्ट चीफ सेक्रेटरी। हाँ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ମନେ ରଖିବ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ? ପାଣ୍ଡିଆନ will be a temporary blip, ମାନେ history will not remember, ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ଗଲେ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଇତିହାସ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ନବୀନ ବାବୁ is the longest serving ଓଡ଼ିଶା chief minister, ତାର ଏଇ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିବା will be next to impossible। ନା କେମିତି, କୋଉ ଭାବରେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବ? ଆଜ ଏ ହିରୋ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିରୋର ମୋର ଏଇ ବହିରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ he is an extremely successful politician at an individual level, successful politician, but as an administrator the jury is divided। exactly সেটা ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱିମତ ଅଛି। ଆପଣ କୋଉ ସାଇଡରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ହିରୋ ନା ଭିଲେନ? ହିରୋ ବି କହିବିନି, ଭିଲେନ ବି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ପସିବିଲିଟି ଥିଲା, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷରେ, ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ସେଇ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, 24 ବର୍ଷରେ ଏସବୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ହି ହାଜ ମିସ୍ଡ ଆ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ କିଏ ପାଇବେ? 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କିଏ ରାଜ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ? ମତେ ତ ଲାଗୁନି ନେକ୍ସଟ 50 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଜଣେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ ଆଜ ଆ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଲିଟିସିଆନ ହି ସୁପର ସକ୍ସେସଫୁଲ। ମୁଁ କହିବି ତାକୁ 100 ମାର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ 200 ମାର୍କ ଦେବି, ବଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଦ ଜୁଡି ଇଜ ଡିଭାଇଡେଡ। ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ଦେବିନି। ଫୁଲ ମାର୍କ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାର୍କ ଦେବେନି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାର୍କ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସେଇ ବହିଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବହିଟାରେ ପଢ଼ିବା ଅଛି ଯେ
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ସକ୍ସେସ୍ ତାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ କାରଣ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି। ସେ ସବୁ ମିଶିକିରି ନବୀନ ବାବୁର ଗୋଟେ ଇମେଜ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ଲେଭର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନ୍। ଦ ଓନ୍ଲି ଟାଇମ୍ ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଇଜ୍ 2019 ପରେ ସେ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ବହିରେ ମୁଁ ଲିଖୁଛି ଯେ 2019 ପରଠାରୁ ହି ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅନ୍ ଅ ମିଶନ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍। ସେ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ସେ କରିଲେ ପଲିଟିକାଲ ସୁଇସାଇଡ୍। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀ, ଏ ବହିଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିଲେ? ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ? ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆକୁ କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ଅଥରିଟେଟିଭ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କ୍ଲେମ୍ କରିବେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅଥରିଟେଟିଭ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ଧାରଣା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ରିଗର, ସେ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଇଏ କରିବା, ସେଟା ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ଥିବା କଥା। ଏବଂ ମୋର ଏଇଟା ଇଏ ଥିଲା, କାହିଁକି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବହିଟା ମୁଁ ଲିଖିଥିଲି 2017ରେ ଏଣ୍ଡ, ତାପରେ ବହିଟା ବାହାରିଥିଲା 2018ରେ। କାହିଁକି ବଡ଼ ପବ୍ଲିସର 4-5 ମାସ ସମୟ ନିଏ ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ 2017 ପରଠୁ ଏତେ କ'ଣ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଫେନୋମେନନ୍ ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲା, ତ ଏଇଟା ତ ରେକର୍ଡ କରିବା ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା। କାହିଁକି ଏ ବହିଟା will live for 100 years, so it will be recorded history ଯେ contemporary ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଇତିହାସରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ବହି, ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା ଥାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଟର ଇଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଫେନୋମେନନ୍। ତ ତାକୁ ତ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବେ, ହଁ, ତ ସେ ବହିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସୀତ ବାନାର୍ଜୀ, ଆପଣ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସରେ ଏ ବହିଟି ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିବ? ମୋର ତ ଧାରଣା ରହିବ ଯେ ଏଇଆ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଅବଜରଭେସନ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହିରୋ କହିନାହାନ୍ତି କି ଭିଲେନ କହିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ରାଜନେତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବହୁ ବାଟରେ ବହୁ ଦିଗରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଯଦି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏଇ ବହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।